Здравствуйте, дорогие друзья! Я вам немного хочу рассказать о моем городе, показать немножко его и рассказать особенно о нашем стрит-арте, о больших фресках, которые уже вот несколько лет исполняются на больших зданиях в нашем городе. Приезжают артисты, вернее художники по-русски, очень известные и из всего мира. Стрит-арт у нас уже длится 5-й год, вот начиная с 2016 года. И здесь побывало очень-очень много знаменитых художников. Я сегодня вам немножко покажу некоторые фрески, и вы увидите и услышите настоящего француза, который проводит экскурсии для туристов и рассказывает о фресках и о художниках, которые их выполнили в нашем городе. Вот, например, фреска двух художников Тельмо Пьепер и Мьель Круцман, которые встретились в 2007 году в Роттердаме, и в 2012 году они стали работать вместе. Ну, техника у них очень интересная, потому что один дополняет другого, много реализма, сюрреализма, иногда юмор бывает в их работах, и также романтизм. Они используют технику как бы накладывания одной картины на другую и предлагают зрителю по-новому взглянуть на мир человека и животных. Вот я думаю, вам будет просто интересно рассмотреть эту картину, эту фреску и посчитать, например, сколько рук у человека. А вот эту фреску выполнил канадский художник в 2016 году Жарюс. Ему в то время было всего 24 года. Он очень рано начал рисовать и писать. Он увлекался граффити, потом он начал писать портреты на вагонах. И к этому его приобщила его бабушка. Его бабушка научила его рисовать, когда он был еще маленьким, и его карьера началась, когда ему исполнилось 17 лет. Вообще-то Эммануэль Жарюс, он предпочитает писать портреты женские, но вот эта фреска выполнена на основании фотографии, сделанной местным фотографом, который сфотографировал реального рыбака. А вот, пожалуйста, наш экскурсовод. Я у него спросила разрешения пофотографировать и поснимать его во время экскурсии. Он дал согласие. Je vais mettre le masque parce que vu qu'il est produit à cet effet, ce sera mieux et sans mes lunettes, ce sera encore mieux également. De la sorte. Je précise que c'est une fresque du street art. Ah oui. Hors de ce bus Marineo qui, comme vous pouvez le constater, n'est pas un bus comme les autres. Et pour l'effet que nous voulons produire ce matin, eh bien, nous vous accueillons tout simplement dans un autocar qui s'est mué en musée roulant. Vous êtes ici, eh bien, dans une locomotive de l'art qui va vous emmener en voyage en pays de culture. Alors, pourquoi donc? Eh bien, tout simplement pour découvrir le parcours du street art, le festival du street art, ici même à Boulogne-sur-Mer, qui fait des émules. On l'aura compris maintenant depuis l'année de 2016. Alors, la raison, au revoir madame, et je vous souhaite une bonne journée. La raison de ma présence est tout simplement, eh bien, nous vous en toucher quelques mots, et ensemble, eh bien, nous allons explorer les œuvres qui ont été apposées ici même en guise de fresques dans notre bus. De ce fait, on va explorer les différents courants artistiques que les artistes veulent mettre en exergue ici même sur nos murs boulonnais. Mais avant toute chose, ne dit-on pas que la musique est censée adoucir les mœurs? Alors on ne pourrait commencer nos hostilités, je préfère dire nos festivités, sans une petite touche musicale avant de peindre notre bus de touches de couleurs. Peignons-le de touches et de notes de musique, et je vous demanderai, eh bien, de bien vouloir vous détendre et de vous laisser prendre au jeu. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un très bon moment en notre compagnie. А вот две фрески на двух разных зданиях известного бразильского художника Эдуардо Кобра.
Он изобразил вот Клода Моне, всем известного, и напротив его произведение. Я подозреваю, что по-русски правильно говорить фреска, а не фреска, как я говорю, но я не уверена. Поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Вот гид рассказывает об этой фреске. Avec la toile du champ de coquelicots, et là, en face, qu'est-ce donc? Eh bien, c'est Monet. Alors, il rend hommage à un courant qui n'est pas le sien fondamentalement, et il met sa touche ici même, l'artiste Cobra, en représentant le peintre dans une forme davantage pop art, dans une forme qui est son style à lui, qui est donc... Pardon madame, j'ai cru que j'allais complètement, littéralement, vous assommer avec ma petite gourdasse musicale. Donc, prouesse technique, parce que là, double fresque, qui a tout son sens. On a l'artiste et son œuvre, et on a également le troisième artiste, donc ce qui nous fait un panel artistique assez intéressant, parce qu'on se rend compte que bien évidemment, autre temps, autre mœurs, comme dit le vieil adage, et de ce fait, eh bien, autre art, autre technique. Ici donc, monsieur Claude Monet, je le répète, au passage, la cour, allez contempler et admirer cette fresque, donc je le répète encore une fois, de l'artiste brésilien Cobra. Alors... А вот фреска немецкого художника, которого зовут Андреас ван Джзановский. Он известен под псевдонимом Кейс Маклейн. Он придает особое значение изображению рук. Его фрески находятся в 20 странах мира. И он считает, что рука может сказать 1000 слов. Вот наш гид рассказывает об этой фреске. Вам, конечно, понять трудно, но просто для удовольствия послушайте французскую речь. Alors là, je la vois juste au-dessus de moi, celle-ci fait des émules. Elle ne laisse pas insensible, tout simplement parce que là nous avons eh bien, un jeune homme dans son bain. Et c'est rue des Pipots. Est-ce que vous l'avez déjà vu cette œuvre-là, rue des Pipots? Oui. Alors c'est l'œuvre d'un artiste allemand cette fois-ci, un artiste qui s'appelle Cees McLean. Alors ce Cees McLean travaille sur le photoréalisme. Qu'est-ce donc que le photoréalisme? Eh bien, le photoréalisme, c'est tout simplement l'art et la manière de rendre une toile, de rendre une fresque, de rendre un support pictural de la façon la plus réaliste possible, se rapprochant d'une photographie, d'où cette appellation de photoréalisme. Et lorsque l'on voit la réalisation finale, on se rend évidemment compte qu'il y a un travail phénoménal sur la courbe humaine, sur la carnation de la peau, sur le mouvement. On a l'impression que ce jeune homme pourrait sortir de son bain, littéralement, sous nos yeux. L'artiste Cees McLean a une particularité, et l'œuvre que l'on voit ne va pas démentir mon propos, eh bien c'est de travailler sur les mains et de faire passer ses émotions sur les mains. Et là, on se rend compte que effectivement, c'est bel et bien le cas. Vous avez là des mains qui sont assez nerveuses, et c'est là tout le génie de l'artiste, c'est de pouvoir, eh bien, grandeur nature, nous faire entrevoir les veines et le mouvement de la peau. Il faut savoir que c'est un autoportrait de cette réalisation, parce qu'il s'agit de l'artiste lui-même. C'est Cees McLean qui bien souvent aime se peindre sous cette appellation d'autoportrait. Je n'invente rien. Вот вы увидите еще одну фреску, мою самую любимую, кстати, из многих. Это библиотека. Она выполнена голландским художником, боюсь неправильно произнести его имя, Жан-Из де Ман. Как видите, окно, даже 2 окна, двери с небольшим балкончиком, все сохранилось. Но в то же время создана иллюзия книжных полок библиотеки. Обложки книг реальных. Причем на одной из книг он даже написал свое имя. Вот голубая книжечка, которая лежит горизонтально слева, среди прочих книг. Так он подписал свое произведение. Он также изобразил обложки некоторых местных книг, которые известны нашим местным жителям. Это уважение к нашему городу, я считаю. Пожалуйста, посмотрите внимательно на эти книги и напишите мне в комментариях, какие книги вы узнали в этой библиотеке. Я вам предоставлю возможность еще немножко послушать нашего французского экскурсовода. Он будет рассказывать именно об этой фреске, а потом мы с вами погуляем немного по нашему городу, и вы познакомитесь с 2 интересными людьми. Droite, tout simplement.
rue du camp de droite. Alors rue du camp de droite, il y a une autre fresque qui est bien intéressante. Elle est juste ici. Elle est au fond du bus. Alors là, je vous laisse se déplacer si vous voulez la contempler. Rue du camp de droite, il y a une bibliothèque gigantesque qui a été peinte sur un mur phénoménalement gigantesque également. Et bien là, vous avez une participation de la population boulonnaise elle-même. Pourquoi donc? Est-ce que les habitants se sont mis à venir peindre? Pas du tout. Tout simplement, là, c'est une démarche. Vous êtes une star de cinéma, c'est beau. Bonjour. Vous êtes beau, oui. Ah, Donc, vous présentez quoi exactement? alors moi je suis là pour présenter la belle ville de Boulogne-sur-Mer. Hein? D'accord. Ouais. Donc je vais à la rencontre des gens, on essaye de mettre un sourire sur les visages, même si avec les masques c'est Oui. pas toujours facile de les voir. Et, et vous avez les outils pour ça, en plus? Ah bah là c'est mon plus ancien collègue, c'est Patrick, c'est un vieux robot. Et il a envie de se rendre utile encore. Alors du coup je l'emmène avec moi un peu partout. Donc ça, c'est Patrick? Oui c'est Patrick, regardez, il parle, c'est merveilleux, vous êtes prêts? Voilà, Ah oui, superbe. voilà. C'est bien. Et la clé de... sur vous? C'est la clé de mon cœur. Ah oui. Et personne ne peut y toucher? Ah, ça dépend des gens, mais c'est très rare. Sinon, mon cœur serait à tout le monde, ça serait dommage. Bah oui, voilà. Donc il faut cacher la clé. Je la cache pas, il vaut mieux faire envie et qu'on n'ait pas le droit d'y toucher qu'il n'y en ait pas du tout. Puis vous voyez, ça permet aux gens de me poser des questions. Voilà. C'est intriguant. Oui, c'est très sympa, monsieur. Je vous remercie. Mais de rien, Allez, bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Profitez Allez, bien du temps et de la Bah belle oui. ville de Boulogne-sur-Mer aussi, quand même. Oui, ça ne change pas. C'est ça. Profitez bien. Allez, voir, Au monsieur. revoir. Вот такой интересный персонаж мне встретился на улицах нашего города. Я надеюсь, что вам тоже интересно было его послушать. Bonjour, Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, s'il je vous fais de la plaît? peinture sur tissu sur un masque. Ah oui, c'est superbe. Et c'est résistant à l'eau? Oui, à 40 degrés en machine. Superbe. Et ça coûte combien, vos services? Ça dépend de la surface qui est peinte. Mais D'accord. admettons, pour une veste comme ça, je la fais à 55 €, celle-ci. D'accord. Celle-ci, elle est un peu plus chargée, donc elle est à 80 €. La veste et la peinture. La veste la avec la peinture. peinture. L'ensemble. C'est pas cher parce que la veste, elle a le coût elle-même. Oui, il y a beaucoup de travail dessus. Ah oui, je pense. Je pense. Et c'est votre métier? Non, non, c'est ma passion. Ah oui, ok. Écoutez, je vous souhaite bon courage, bonne chance Merci beaucoup. et beaucoup de visiteurs surtout. Merci beaucoup. Merci, Madame Aliba. Au revoir.